नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे नुआ वर्ष ठारू पुणी थे समस्त को मिलिबो राशन कार्ड। तेबे राशन कार्ड आवेदनकारी मानक पई एबे एक बड़ खबर रही। नववर्षर समस्त योग्य हिताधिकारी मानक मिलिबो राशन कार्ड। सेदिपाई नवेम्बर मास सुधा EKYC जांच सरिबो। आवेदनकारी मानक मध्यरु 16 लाख अधिक अयोग्य हिताधिकारी मानक एबे चिन्हट करा जाई अछि। एने जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना प्रदान करिसंती। प्रकाश थाउ कि EKYC पंजीकरण सरिबा परे खाउटी मानक नुआ राशन कार्ड बंटा जिवो। पाखापाखि 3.5 कोटी लोकंको EKYC पंजीकरण करा जिवो एवं जो माने अयोग्य हिताधिकारी अटंती सेमानकर राशन कार्डटी रुद्ध करा जिवो। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका मिली नथिले करंतु एमिति आवेदन समस्तंकु मिलिबो सुभद्रा टंका। सेबे सुभद्रा टंका नहीं आज हिताधिकारी मानक उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछंती। एजाई सुभद्रा टंका पाई नथिबा महिला मानक मंत्रदेवी प्रभाती परिड़ा कहिसंती गोटिए अकाउंट गोटिए मोबाइल नंबर लिंक पई परामर्श दिया जाई अछि। एजाई सुभद्रा टंका पाई नथिबा महिला मानक मंत्रदेवी प्रभाती परिड़ा कहिसंती गोटिए अकाउंट गोटिए मोबाइल नंबर लिंक पई परामर्श दिया जाई अछि। प्राय 5 लाख आवेदनकारी बैंक सो लिंक होई पारि नाही। बैंक अकाउंट आधार मोबाइल नंबर मध्य समन्वय नाही। जार 2-3टी अकाउंट सेमानकर एभली समस्या रही। बैंक जाई गोटिए अकाउंट सो गोटिए मोबाइल नंबर जोड़ी नियंतु। 24 तारिख रे बाकी रहितिबा समस्त हिताधिकारी मानक सुभद्रा टंकाटी बैंक खाता रे आसीबाकू जाउछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे सक्रिय रही लघुचाप किसी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा। तेबे बंगोपसागर रे सक्रिय रही लघुचाप यार प्रभाव रे दक्षिण भारत रे वर्षाटी लगी रही अछि। तेबे लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रे विशेष भाव रे पड़ी न पारे बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु कुआ जाई अछि। बंगोपसागर रे लघुचाप संपर्क रे सूचनाटी देइछंती भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। दक्षिण दिगरु जो पवन प्रभावित होउछि ता फल राज्य में आर्द्रतार मात्रा अधिक रहुअछि। प्रभाव रे किछि राज्य स्थान रे बादल सृष्टि हेबा सह आकाश मेघाच्छन्न एवं किछि स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर नुआ वर्ष 1 कोटी कर्मचारी मानक बढ़िजिवो दरमा। तेबे नुआ वर्ष अवसर में सरकार केंद्रीय कर्मचारी मानक एक बड़ उपहार दे पारंती। सूचना अनुसार कोटी कोटी कर्मचारी मानक महंगा भत्ता पुणी थे वृद्धि पाइब बोली आशा करा जाउअछि। गत मासरे मोदी सरकार महंगा भत्ता वृद्धि करबा नै घोषणा करथिले। जापर उत्सव ऋतु रे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी माने डीएर 3% वृद्धि करिसंती। सूचना अनुसार वर्धित महंगा भत्ताटी 2024 जुलाई 1 रु कार्यकारी हेबो एवं या सहित 3 मासर बकेया मध्य दिया छिबो। परवर्ती खबर पीएम सूर्यघर पर आर्थिक सहायता प्रदान करिबो ओडिशा। तेबे राज्य विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 को ओडिशा सक्रिय भाव में कार्यकारी करुछि। पीएम सूर्यघर योजना को अधिक आकर्षित करने ओडिशा आर्थिक सहायता प्रदान करने चिंता करुछि बोली उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कहते। नवा दिल्ली जशभूमि ठारू मंगलवार अनुष्ठित शक्ति मंत्री सम्मेलन में जोगदे से कहते ओडिशा 8856 मेगावाट विद्युत उत्पादन करी शक्ति निरापत्ता को सुनिश्चित करी अछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला 2025 सरकारी छुट्टी तालिका। तेबे राज्य सरकार 2025 कैलेंडर वर्ष पर सरकारी छुट्टीर तालिकाटी जारी करिसंती। राज्य सरकारी कर्मचारी माने सबु रविवार द्वितीय शनिवार एवं चतुर्थ शनिवार को छाड़ी वर्षक मोट 27 दिन रे सरकारी छुट्टी पाइबे। तेबे 8टी सरकारी छुट्टी दिवस रविवार द्वितीय शनिवार पड़ुथिबारु सेमाने छुट्टी हराई पारंती। चलित वर्ष 2 दिनिया रज छुट्टी माड़ खाइबो ता सहित राम नवमी सरस्वती पूजा छुट्टी भी होइजिबो। राज्य सरकारी कर्मचारी माने साधारणतंत्र दिवस बसंत पंचमी श्री राम नवमी पहली रज रज संक्रांति मोहरम झुलन पूर्णिमा एवं महालया भली तालिकाभुक्त सरकारी छुट्टी हराइबाकू जाउछंती। एही समस्त 8टी छुट्टी रविवार द्वितीय शनिवार पड़ुअछि। परवर्ती खबर 10 कोटी अधिक बैंक अकाउंट को नहीं आसला बड़ अपडेट।
ତେବେ 2014 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଡିସେମ୍ବର 2014 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10.5 କୋଟି PMJDY ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖାତାଗୁଡ଼ିକ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ 53.13 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲାଯାଇଅଛି। ଦେଶରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ KYC ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CISFର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 1000 ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନକୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାଟାଲିୟନରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ, ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। CISFର ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପକ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ବାଟାଲିୟନ ଗଠନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୁବତୀ CISFରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର CISFର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଟାଲିୟନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। 1000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୂରଣ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ। ତେବେ ବ୍ୟାଚଲର କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଜେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ ଜେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର ଭାବରେ କମି ଚାଲିଛି ସୁନାର ଦାମ ଏବଂ ରୂପାର ଦର। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,840 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 77,280 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପେକ୍ଷା ବୁଧବାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି। ବୁଧବାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 70,840 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 77,280 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ, ଅନେକ ଦେଶରେ GDPକୁ ଟପିଲା ବିଟକଏନ୍। ତେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଡଜକଏନ୍ ବିଟକଏନ୍ ବଦଳରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବଜାରର ପୁଞ୍ଜି ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବିଟକଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ $90,000 ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ଅନେକ ଦେଶରେ GDPକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 24 ତାରିଖ ପରେ ବି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ନିୟମ, 7 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ASI ହୋଇପାରିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏଣିକି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ASI ହୋଇପାରିବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ପଦୋନ୍ନତିକୁ ନେଇ 10 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷକୁ ଖସାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ASI ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ପଦୋନ୍ନତି ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ASI ମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ASIରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଓଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯିବ ଶୀତ, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିଅଛି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଯିବ ଶୀତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ।
ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କାଲି 43ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ 38ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ କରାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 23ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଫଳାଫଳଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ହତ୍ୟା ଧମକ। ତେବେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେପି ନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଶାହଜାଦା ଭଟ୍ଟି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛି। ଦୁବାଇରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେପରଲେସ୍ ଟିକଟ ପାଇଁ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ବସ୍ କିମ୍ବା ଘରେ ଥାଇ ସିଧା ଟିକଟ କରିହେବ। ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଭଳି ଆପ୍ରେ ଟିକଟଟି କରିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓପନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଜିଟାଲ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରେତା ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରୁ ହଟିପାରେ ଏବେ ଟିକସ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ହଟିପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଉପରୁ ଟିକସ। ଡିସେମ୍ବର 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।